फादर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम सारे मसीह यीशु के पवित्र नाम स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का कि जिन्होंने फिर तो सानू सारे ने इकट्ठे किया अपनी पवित्र हजूरी आन दिता है, अनुग्रह किया है। परमेश्वर दया करे साडे ते इस अनुग्रह में असीं हल्का ना जानीए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए उन्होंने अनुग्रह विच बने रहिए, यही परमेश्वर को मंगते हैं। थैंक यू फादर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम हे पिता परमेश्वर थोड़ी हजूरी से थोड़ी कृपा के बदौलत आए पिता परमेश्वर अज का दिन एक होर दिता अपने पवित्र साह दिते लॉर्ड जीसस थोड़ा धन्यवाद करते हैं एक एक पवित्र साह वास्ते मास्टर फादर जिहड़े भी साह असी थोड़ी हजूरी दे विच थोड़ी विरोधता विच बिताया लॉर्ड जीसस एक दूसरे वास्ते फादर ठोकर का कारण बनया सा फादर हर चीज़ के लिए थोड़े को माफ़ी मंगते हैं इस टाइम से लॉर्ड जीसस गॉड तुसी महान परमेश्वर हो फादर जो साडियां इनइक्विटी के अकॉर्डिंग तुसी साडे हिसाब लैन लिखो लगो लॉर्ड जीसस कोई भी थोड़े सामने खड़े होने के योग्य नहीं है फादर थोड़े इस अनुग्रह वास्ते धन्यवाद करते हैं थोड़ी इस लॉन्ग सफरिंग वास्ते धन्यवाद करते हैं हे पिता परमेश्वर दया करो रहम करो फादर इस टाइम जो थोड़ी हजूरी विच थोड़ी कृपा के नाल थोड़ी स्तुति आराधना करन आया साडे दिलों नूं सर्च करो लॉर्ड होली स्पिरिट किते भी कोई ऐसी चीज़ हैगी है जिहड़ी पिता परमेश्वर के विरोध विच है किसी का दिल दुखाया कुछ भी किया फादर हर चीज़ तो माफ़ करो क्लेंज करो साडे दिलों नूं ताकि शुद्ध मन और पवित्र हाथ उठा के थोड़ी आराधना स्तुति रूह और सच्चाई नाल कर सकी और फादर प्रार्थना करते हैं कि अज की साडी जो बंदगी है थोड़े हजूर कबूल होए थैंक यू फादर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम नाल आमीन। Praise the Lord. Let us worship and sing praises to God. All to Jesus I surrender. All to Him I freely give. I will ever love and trust Him. In His presence daily live. I surrender.
मासी के नाम ना पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जमाया 33:3 च लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। बुक ऑफ एक्सोडस विच लिखा है, जो इजराइलियों ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਇੱਕ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਆਇਆ और परमेश्वर ਦੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਪੂਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲਾਈਟਸ ਮੋਸੇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀਗੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਦਸ਼ਾ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਦਸ਼ਾ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਏ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਹੋਏ। तो देखो मोसेस ने की किया, 14 निर्गमन का 13 वर्ष है। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। 15वें च लिखा, तब यहोवा ने मूसा से उत्तर दिया। पहला परमेश्वर दे उत्ते मोसेस ने विश्वास किया, परमेश्वर की बढ़ाई की, अपने आप को परमेश्वर ते डिपेंडेंट किया। जो उसने परमेश्वर ते डिपेंडेंट किया तो परमेश्वर यहोवा बोले, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इजराइलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करे और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह 2 भाग हो जाएगा। तब इजराइली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। परमेश्वर दे वचन लिए ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ परमेश्वर ਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਲਾਠੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਲਾਠੀ ਕਾਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੀ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ, ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਲਾਠੀ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਸ ਲਾਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ 2 ਫਾੜ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ 2 ਫਾੜ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਹੋਵਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰਥ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਖੋਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਵਚਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਔਰ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋਸੇਸ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਆਇਆ, ਉਸਨੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ 2 ਫਾੜ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਚਲੋ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ। कि तेरी आवाज़ में इस टाइम ते ਅਸੀਂ सुन सके, साडे स्पिरिचुअल ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਪਿਤਾ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ अपनी जिंदगियां तो ਤੁਹਾਡੇ नाम की महिमा का कारण होइए। परमेश्वर यहोवा मुझसे बोल, गिरे को उठाने वाला हूँ, गिरे को उठाने वाला हूँ, गिरे को उठाने वाला हूँ, सबको बसाने वाला हूँ।
सर्वदा मैं करुणामयी हूँ, सर्वदा हूँ क्रोध में भी मैं धीमा हूँ, क्रोध में भी मैं धीमा। मैं ही बचाने वाला हूँ, मैं ही बचाने वाला हूँ, मैं ही छुड़ाने वाला हूँ, मैं ही छुड़ाने वाला
तेरा फजल ही बस काफी है, रा सच तू है परमेश्वर मेरा, जीवन तू परमेश्वर मेरा, जीवन तू परमेश्वर, उद्धार करता मेरा यीशु, उद्धार करता मेरा यीशु, तेरी जय जयकार करती यीशु, तेरी जय जयकार करती यीशु। यहोवा तू ही है मेरा स्वामी, यहोवा तू ही है मेरा स्वामी, पूरी कर यहोवा तू वाणी, पूरी कर यहोवा तू वाणी, पूरी कर यहोवा तू वाणी। थैंक यू फादर, प्रभु यीशु मसीह नाम ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ। हे पिता परमेश्वर, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਕਰੋਗੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉद्धार ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੀ ਉद्धार ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੋਏ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਉद्धार ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਪਿਆਰ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਦਇਆ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਕਿਰਪਾ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਸਾਡੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮਨ ਨੂੰ ਖੋਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਵਚਨ ਜੋ ਆਏ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲਣ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀਸਸ ਇਜ਼ ਲਾਰਡ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਟ ਹੈ ਜੋਇਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਰਿਟਰਨ ਟੂ ਦਾ ਲਾਰਡ ਵਾਈਲ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਟਾਈਮ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜੇ ਸਮੇਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਮੁਕਰਰ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਦਲਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ 40 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਖੀਰ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ। ਕਿਉਂ? ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੀ ਆਪਣਾ ਗਲਤੀ ਕਰੀਏ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਭਟਕ ਜਾਈਏ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਸੀਗਾ ਜੋਇਲ ਨਬੀ ਦਾ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸੀ ਉਹ ਸੇਮ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? देयर वाज स्पिरिचुअल पावर्टी। रूहानी तौर ते लोग गरीब ਸੀਗੇ। मतलब ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਦਾ ਨਾਤਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦਾ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹੀਓ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂਗੇ, ਭਟਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮੇਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਣਾ ਨਿਕਟ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਰ ਦੀ ਮਾਨਿਦ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਅਚਾਨਕ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ
ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹੀਓ ਕੰਮ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹੀਓ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ 5 ਕੁਆਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀ ਸੀਗਾ 10 ਕੁਆਰੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, 5 ਦੇ ਕੋਲ ਤੇਲ ਸੀਗਾ, 5 ਦੇ ਕੋਲ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤੇਲ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਤਮਾ ਵਸਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਚਲਾਏ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਂਪ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਨੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜੇ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਦੁਆਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇ ਅਖੀਰ ਉਹ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗਿਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖਰਾਬ ਹੈ। पढ़ते जोएल नबी की पुस्तक का 2:12-13। तो अभी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा। Now therefore saith the Lord, turn to me with all your heart, with fasting, with weeping, with mourning. So rent your heart and not your garments. Return to the God, for he is gracious and merciful, slow to anger, great in kindness, and he relents from doing harm. ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਰਿਲੈਂਟ, ਮਤਲਬ he will change his heart. For that what we are to do, we are to change our heart. ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੀਏ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਉਹ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਨਿਰਾਦਰ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤਾਂ ਹੀ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਅਸ, ਹੀ ਇਜ਼ ਮਰਸੀਫੁਲ, ਹੀ ਇਜ਼ ਸਲੋ ਇਨ ਐਂਗਰ, ਹੀ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟ ਇਨ ਕਾਈਂਡਨੈਸ। ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਨੇ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਨੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਧੀਮੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਦੋਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? when we repent ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ I am sorry, I should not have done this and I will not do this again। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਜੋ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗਾ, 1000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗਾ। ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂੰਛ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂੰਛ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਆਪਣਾ ਪਾਈਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਪਾਈਪ ਹਟਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਮੁੜ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਚਲਾਏ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਝੂਠੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਦਲਾਵ ਜੇ ਉਹੀਓ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਜੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੁਗਲੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਣਾ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ, ਨੀਤੀ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? 3:5 कि मेरी तरफ मोड़। पढ़ दो। Proverbs 3:5।
Trust in the Lord with all your heart, not half-heartedly, not sometimes, with all your heart, and lean not on your own understanding. यह वचन कह रहा है कि परमेश्वर पर भरोसा रख सारे बंद से, और अपनी समझ का सहारा मत ले। जब तक हम अपनी समझ का सहारा लेते रहेंगे तब तक क्या होगा कि हमारे में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। संपूर्ण मन से। क्या कभी इस तरह हो सकता है जैसे संपूर्ण मन का कोई काम करना चाहिए तो साडे कोल ना होवे? लोग वड्डे वड्डे PhD कर लेंदे ने, डॉक्टरेट कर लेंदे ने, किवें कर लेंदे ने? ਜਿਹੜੇ लोग अच्छे कुक हैगे ने वो हमेशा किवें अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजन बना लेंदे ने? क्योंकि वो सारे मन दे नाल करते ने। ऐस करके सारे मन दे नाल परमेश्वर दे पिछे जे नहीं लगांगे, सारे मन दे नाल अपनी गलतियां तो पछतावा नहीं करांगे ते कदी सुधार नहीं हो सकता। ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਦਾਨੀਅਲ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ, ਦਾਨੀਅਲ 5 ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਬੂਕਦਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਨੀਅਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਤਾ ਸੀਗਾ ਬੈਲਸ਼ਾਜ਼ਰ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਔਨ ਦੀ ਥਰੋਨ, ਤੇ ਬੈਲਸ਼ਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਸੀ ਦਾਨੀਅਲ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਸ 6 पढ़ दो। उसे देखकर राजा भयभीत हो गया और वह मन ही मन घबरा गया, और उसकी कमर के जोड़ ढीले पड़ गए, और कांपते कांपते उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे। Then the king's countenance changed and his thoughts troubled him, so that the joints of his hips were loosened and his knees knocked against each other। मतलब राजा होने के बावजूद ਉਹ ਰਾਜਾ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗਰਦਨ ਕਟਵਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਜਿੰਦਾ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟ ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਰਾਜਾ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜੋੜ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਰਤਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਰਤਨ ਨੇ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਡਰ ਸਮਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸन्नाटा ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। 14 पढ़ो की कहना है? मैंने तेरे विषय में सुना है कि ईश्वर की आत्मा तुझ में रहती है, और प्रकाश, प्रवीणता और उत्तम बुद्धि तुझ में पाई जाती है। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਨੇ ਡੈਨੀਅਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ, ਜਾਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨੇ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਬੇਵਕੂਫੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਬੇਵਕੂਫੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ हरजाना भरे बिना पूरी हो जाए। भी पढ़ दो तुसी इंदा। परंतु जब उसका मन फूल उठा और उसकी आत्मा कठोर हो गई, यहाँ तक कि वह अभिमान करने लगा, तब वह अपने राज सिंहासन पर से उतारा गया और उसकी प्रतिष्ठा भंग की गई।
ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਘਮੰਡ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਗੱਲ ਸੀ। But when his heart was lifted up, कि उन्हें कहा कि मैं जो चाहूँ वो कर सकता, मनु कौन रोक सकता है। And his spirit was hardened in pride, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਸਖਤ ਹੋ ਗਿਆ ਘਮੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। He was disposed from his kingly throne, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। And they took his glory from him, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜਾ ਦਾ ਵੈਭਵ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ੌਕਤ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ, सॉरी 22 पढ़ दो। तो भी हे बेलशस्सर, तू जो उसका पुत्र है और ये सब कुछ जानता था, तो भी तेरा मन नम्र ना हुआ। मतलब सब कुछ जानन दे बावजूद तू जेड़ा अपना दिल हैगा ਉਹਨੂੰ सखत रखिया। ते परमेश्वर ਦਾ वचन कि तू तोल च थोड़ा पाया गया ते तेरा जेड़ा राज्य हैगा ਉਹ तेरे तो छीन के ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਸੇ ਰਾਤ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਰਾਜਾ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੀਰਸ਼ਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਗॉड ਵੈਨ देयर इज स्टिल टाइम। ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮੇਂ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਸ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ? ਬੈਲਸ਼ਜ਼ਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਬੂਕਦਨਜ਼ਰ ਦਾ ਪੋਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ same day he was killed and his kingdom was divided into two parts। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ 13ਵਾਂ ਵਰਸ ਪੜ੍ਹ ਦੋ ਦੁਬਾਰਾ, ਜੋਇਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਸਟ ਲਾਈਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੈਂਟ ਯੋਰ ਹਾਰਟ ਨਾਟ ਯੋਰ ਗਾਰਮੈਂਟਸ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। फर्स्ट लाइन पढ़ते हो 13 दी। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਕੋ ਮਤ ਫਾੜੋ। ਸਿਰਫ ਵਸਤਰ ਦਾ ਉੱਪਰੀ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਉੱਪਰੋਂ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਹੈਗਾ ਵਾਂ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਦਿਲ ਦਾ ਬਦਲਾਵ ਆਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੱਕ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰੀ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਕੈਨ ਕਾਲ ਇਟ, ਜਿਹੜਾ ਮਖੌਟਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ? ਦਿਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਨੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ऊपरी चीज़ों का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 4:13 की कहता है, इब्रानी 4:13 पढ़ते हो। परमेश्वर का वचन की कहता है कि मैं तुहाडे दिलां नूं जानना। ऐस करे आपां नूं कित्थों बदलन दी लोड़ है? दिलों बदलन दी लोड़ है। हाँ जी, हाँ जी। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छुपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तु खुली और प्रकट है। सृष्टि की कोई बातें परमेश्वर से नहीं खुली हैं। एक साढ़े एक दूजे नाल तां चीज़ां छुपियां ने, पर परमेश्वर के सामने हर चीज़ की है बेपर्दा है। ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੋਚਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨੀਤੀ ਵਚਨ 3:5 ਪੜਿਆ ਕਿ ਕੀ ਰੱਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਸੰਪੂर्ण मन को बदल, अपने संपूर्ण मन से मेरे पीछे आ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬੁੱਕ ਆਫ ਲੂਕ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਲੂਕ ਦਾ 19 ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਰੂਸਲਮ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ,
ਉਹ ਗਧੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਜਰੂਸਲਮ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਹਾਥੀ ਵੀ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਧੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੰਬਲ ਕੀਤਾ, ਹਲੀਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਲੀਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਂ 41 42 पढ़ दो 15 19 ਦਾ। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी न छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। जब तेनू मौके दिते गए, तेरे ते कृपा दृष्टि की गई, परमेश्वर ने तानू समय तक जरूसलम दे बारे कह रहे ने, साडे बारे कह रहे ने कि जो परमेश्वर का वचन सानू बार बार दस्या गया, जो असी परमेश्वर का वचन बार बार पढ़ लिया, पर की असी उनदे ते दिल ना लाया। ते की प्रभु यीशु मसीह ने की भविष्यवाणी की जरूसलम तो बारे? की कहते उन्होंने कहा सी इनदी इट ते इट नहीं बचेगी। जरूसलम का जिहड़ा मंदिर सीगा वो 8 स्टोरी उच्चा सीगा, जिवें अजकल 8 स्टोरी बिल्डिंग हुंदी है। ते प्रभु यीशु मसीह ने की उनके बारे भविष्यवाणी की सी कि इनदी एक इट ते भी इट नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि जो इनू अपना दिल बदलना चाहिए सी, उदों इन्हें अपना दिल नहीं बदलिया। जो उन्होंने अपने कम्मां तो पछतावा करके मुंह मोड़ना चाहिए सी, उदों मुंह नहीं मोड़िया। 44 पढ़ दो इंदा ही 19 दा। और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी न छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। ये कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, व्हेन यू आर गिवन अ चांस, ते परमेश्वर सानू एक नहीं बहुत सारे मौके दिंदा है। बहुत सारी टाइम साडे कोल वचन पहुंचदा है, बहुत सारी वारी सानू बदलाव का मौका मिलता है, पर असी की हर वारी उस मौके नू खो दिंदे आ, ओनू नकार दिंदे आ। क्यों? दिल दी सख्ताई दे करके। साडा दिल जो सख्त कर लैंदे आ, उदों असी अपने आप नू अल्टीमेटली की होएगा, a day will come when there will be no more opportunity, जो होर कोई मौका नहीं रहेगा। होजे दी पुस्तक दा 6 दा होजे 6 दा 1 पढ़ दो। Come and let us return to the Lord, for he has torn but he will heal us, he has stricken but he will bind us up। हाँ जी। चलो हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा और वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। चलो हम यहोवा की ओर चलें, क्योंकि उसी ने फाड़ा। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ the judgment of the God will come upon us। ਉਸੀ ਨੇ ਮਾਰਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚ? ਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ? But he will bind us up। ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਕਰ ਦੇਗਾ। पर मलम पट्टी वाला की कंडीशन की हैगी है? दिल ते आ जाती है। दिल का जे बदलाव होएगा तो फिर की हैगी है? परमेश्वर सानू दोबारा अपने विच रीस्टोर करनगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन दोबारा आप जोएल पढ़ लेंगे एक बारी 13 का बाकी का हिस्सा। परमेश्वर ने अपना की परमेश्वर सुभाव हैगा वो देखांगे इहदे च असीं। वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान
और दुख देकर पछताने हारा है। ही इज ग्रेशियस, कृपालु है, ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਿਆਂ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਸਲੋ ਇਨ ਐਂਗਰ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੀਮਾ ਹੈਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਐਂਡ ਗ੍ਰੇਟ ਕਾਈਂਡਨੈਸ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੁਣਨਗੇ, ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਵਨ ਡੇ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਜਜਮੈਂਟ ਵਿਲ ਕਮ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਚਾਹੀਏ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਕਮਸੀਜ਼ਨ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਖਤਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਮੋੜੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੋੜ ਲਓ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਰੈਂਟ ਯੋਰ ਹਾਰਟ ਨਾਟ ਯੋਰ ਗਾਰਮੈਂਟਸ। ਕੱਪੜੇ ਫਾੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਮਾਨ ਸਿੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਮਸੀਹ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਢੂੰਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਦਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਫਾਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਲੋੜ ਜੀ। ਸਭ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ हे पिता परमेश्वर पूरे मन, पूरे प्राण, पूरी शक्ति और पूरी सामर्थ्य के नाम ਤੁਹਾਨੂੰ प्यार कर सकिए और अपने पड़ोसी ਨੂੰ अपनी तरह प्यार कर सकिए, ताकि ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਂਡਮੈਂਟਸ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਲॉर्ड ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਦਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਮੀਨ।